subscribe and press the bell icon to never miss a video again. सीएम साहब, बाजवा साहब, सीएम साहब इधर बाजवा साहब सुनो, बाजवा साहब लीडर ऑफ हाउस खड़े हैं, कृपा करके सारे सुनो। लीडर ऑफ हाउस को सुन लो। ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ? 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। 4.5 ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ? ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਚਐਮ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਏਦਾਂ। ਹਾਂ, बहुत सारे विरोधी धिर के नेतागण ते सत्ताधारी पार्टी वालों बोले और ज़्यादातर उन्होंने इस मते की प्रौढ़ता की है, स्वागत किया, हक च उन्होंने कहा, कुछ सुझाव भी दिते ने। सो इस गल लिए मैं सब तो पहला धन्यवाद करदा विरोधी पार्टी का, खास तौर पर कि तुसी मेरा हौसला बताया इस गल च, क्योंकि लड़ाई यह किसी सरकार की नहीं, लड़ाई यह किसी इंडिविजुअल की नहीं, ये लड़ाई अपनी सारिਆਂ ਦੀ है। पंजाब बहुत बारी डिग्या है, पर पंजाब बहुत बारी उठिया भी है। जिन्ने धाड़ भी आते सी दिल्ली लुट्टण, सब तो पहला साडे बजुर्गों नाल उन्हां दा मुकाबला हुंदा सी। एक बारी जान वेले, एक बारी दिल्ली लुट के जो आते सी उस वेले। सो साडे खून दे विच अपने हक्कां प्रति जागरूकता है, साडे जीन्स दे विच है। पार्लीमेंट दे विच जदों भी पंजाब ते कोई बहस चलदी सी तां मैं बोलदा रहा, चाहे 1 मिनट मिलदा सी, 2 मिनट मिलदे सी। पर जे आपां देखीए कि जिहड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, जो साउथ इंडिया के जिन्ने भी स्टेटां ने, तमिलनाडु है, केरल है, या उड़ीसा है, आंध्रा है, जदों भी उन्हों की कोई स्टेट की गल चलती सी, वो सारे जाने इकट्ठे हो जाते सी, सारे जाने इकट्ठे बैल च होंदे सी। चाहे उन्होंने अपनी स्पैशल राइट्स की मंग करनी हो आंध्रा लई, चाहे उन्होंने हैदराबाद आजादी राजधानी लई गल करनी हो, तो उस वेले सारे इकट्ठे होंदे सी। मैनूं बहुत इदां लगदा सी कि असीं क्यों नहीं होंदे यार इदां स्टेट लई इकट्ठे। मैं कहता रहा मेरे साथियों कि आओ यार इकट्ठे होके, वो नहीं यार साडी लाइन होर है, थोड़ी लाइन होर है। मैं कहा यार इत्थे लाइन काहदे वास्ते खिंचदे हो तुसीं? पंजाब जाके लड़ लांगे एक दूजे के विरुद्ध। एक बार की होया, 3 बंदे एक पिंड दे विच आपो अपने घरों, एक पिंड दे विचालों, एक पिंड दे परले पासियों, एक इधरले पासियों, सवेरे 4:30-5 बजे खेतों में जाने लई बाहर निकले। काली बोली नेरी आ गई। मेरी इन्नी जबरदस्त सी कि तीनों बंदे चक के एक खूह दे विच सिटते उस हवा ने। जदों दिन चढ़िया स्पीकर साहब, तो देखिया उन्होंने तिन्नों नूं आपस दे विच, तीनों एक दूजे नाल बोलते नहीं सी पिंड च। ऑब्वियसली खूह च भी नहीं बोले, आकड़ अपनी रखी। हरेक नूं सी साडे घर दे आउणगे, मैनूं कढ लैणगे, रह जाणगे। तिन्ने ही सोचते सी। कोई नहीं आया दोपहर तक। शाम होने आई लगी, जो अगे रात आती दिसी तो उन्होंने एक ने कहा, कहना यार चलो ठीक है, आप एक दूजे ने नहीं बोलते, पर हुण आप तिन्ने इकट्ठे होके रौला रूला चीका चूका मार के केरा खूह चो निकल जाइए, बाहर जाके फिर नहीं बोलांगे एक दूजे के नाल। एक बार खूह चो तो निकलीए। सो जेड़ा साडे ते कुहाड़ा चल रहा है, साडे राजां ते, साडियां हक्कां ते, एक बारी सारे इकट्ठे होके केरा इस कुहाड़े नूं खुंडा करिए, फिर आपदे जिहड़े मुद्दे ने वो कर लांगे। मैं तो तुहानूं पहले ही कहता कि जिन्ने दिन मर्जी हाउस रख लिया करो, ये कोई पहला वाला काम थोड़ी है।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾਤਾ ਆਪਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਸਟ ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਦਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ, ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰੀ ਸੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਗਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ। ਐਂ ਬੋਲਣਾ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ। 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ MP ਲੈਟ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਧਾਰੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਰੈਂਟ ਲਓ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ 5-5, 10-10, 15-15 ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। BBMB ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਲੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। 5 ਆਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਣਕ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲਿਆਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਚੂਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੌਲੇ ਵੱਲਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਥੱਲੋਂ। 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ
ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਬੋਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਛਪ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੱਬੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਸ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਔਲਾਦ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, मैं सारे मैंबर साहबान को बेनती करता कि बैठो। सीएम साहब हेलो, स्पीकर साहब मैं कह रहा सी पंजाब के हकों से हमेशा के अपने पंजाब के हकों से ट्रेजरी बेंच के मैंबर साहब को बेनती करता। राणा साहब कहते बैठो। राणा जी दसो। स्पीकर साहब दसो। देखो पहली बार मुंडा बोल रहा, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਤੇ ਲਓ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੈਠੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੈਠੋ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੈਠੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਗੇ ਪਤਾ ਉਹਦੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। मैं मार्शल को हुक्म देना कि मैंबर साहब को बाहर भेजा जाए, बाहर छड़ के आ जाए। मैं मार्शल को हुक्म देना कि मैंबर साहब को बाहर छड़ के आ जाए। बाहर कितने लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज हल्का आ रहा जी, हल्का आ रहा है।
ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ BBMB ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, LG ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਵਾਈਆਂ ਬਈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ LG ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, CBI ਨਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ BJP ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵਾਈ ਹੈ ਕੱਲ। ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬਕਾ ਸਾਥ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਜੀ? ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇंगे, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ। ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ, ਈਵਨ ਗॉड ਕਾਂਟ ਚੇਂਜ ਪਾਸਟ। ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ डिफेंस मिनिस्टर ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨਫਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ। ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਖਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ
जे साढ़े 5 बोले तो 6 बोले थोड़े मिलूगा टाइम खुल के बोलो, पर हाँ ऐदा ना बोलो कि थोड़ा बाहर कढ़ना पवे, विषय तो बोलो। जिद्दे जम्मू कटड़ा जिहड़ा मेरे मेरे अपने हल्के विच दी लंघदा वो हाईवे, वो तो बहस हुई, खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी विषय में मैं अनटच नहीं छड्डूंगा, मैं किसी विषय में अनटच नहीं छड्डूंगा। ईवन छोटे छोटे तुहाडे मसले, छोटे छोटे मसले भी, कोई लिंक करोड़ का कोई वो भी इत्थे बोलो, 0 च बोल लो, प्राइवेट मैंबर बिल लेके आओ, तुहानूं बकायदा जवाब मिलूगा। सरकार चलावांगे, सरकार सानूं चलाउणी आउंदी है। पहले पहले कहंदे रहे ना, तां जिहड़े कहंदे सी स्टेज चलाउणा ते स्टेट चलाउणा डिफरेंट गल हुंदी है, वो फिर ना स्टेज जोगे रहे ने ना स्टेट जोगे रहे ने। जिहड़े कहंदे सी आपदे नां दा मॉडल, पंजाब का मॉडल नहीं, आपके नां का मॉडल, क्योंकि प्रगट साहब ने कहा सीगा कि जिहड़ा जिहड़े गलत किया काम उन्होंने ठोको। मैं हूँ किवें दसां, ठोको वाला तो आए ही नहीं थे, जिहड़ा गल गलत कहते ठोको ताली, ठोको ताली। ये वक्त है, वक्त बहुत बड़ी चीज है। ये वक्त ये राजियां तो भीख मंगा दिंदा है, ये वक्त ये भिखारियां दे सिर ते ताज टिका दिंदा है। ये वक्त बैठ मैच खत्म हो गया हूं, कांग्रेस का मैच खत्म हो गया, बह जाओ नहीं, उदों जो ठोको करना नहीं सी। तो मेरा मतलब यह है कि वक्त बहुत बड़ी चीज है, डर के रहिए वक्तों। ते किसी शायर ने लिखा है कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये कोई फोटो छपाउण नाल, कोई पानी दी टैंकियां ते फोटो लवाउण नाल, कोई साइकिलों दी टोकरियां ते फोटो लवाउण नाल, चैन कवर ते फोटो लवाउण नाल नहीं कोई बनदा हरमन प्यारा। उहदे वास्ते काम करना पैंदा, लोकां दे विच वड़ना पैंदा, करियर छड्डने पैंदे है, ठीक है ना। सो लोगों लिए कुछ छड्डना पैंदा जी, तां करके लोग तुहानूं प्यार करते हैं कि हाँ यार कुछ छड्डिया साडे लई। सो 2-2 3-3 बेड़ियां वाले नहीं लोग लाइक करते, हाँ एक अद्धी वारी तुक्का लग जाता है। तो मैं यही कहना कि सेंटर सरकार कोले हुण साडे भी उत्थे 8 हो गए ने राज सभा दे विच, जल्दी 2 होर आ रहे हैं, 10 हो जाएंगे। जल्दी संगरूर की बाई इलेक्शन भी है, वो भी राज्य सभा वांगू ही है, 11 हो जाएंगे। क्योंकि उत्थे तुसीं जो देखिया सी 11 का मतलब 11 2 1 1 1 ते 2 11 है जी। ते मैं पंजाब नूं तुहाडे जरिए पंजाबियों नूं, पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं ये श्योरिटी गारंटी दिना कि पंजाब दे हक्कां लई मेरी सरकार जिहड़ी है वो कदे भी पासा नहीं बटूगी, कदे भी कोई नकाब मूंह ते नहीं पाऊगी, अगे अंदरों होर बाहरों होर। कदे भी पंजाब दे हक्कां लई असीं कोई दोगली नीति नहीं अपनावांगे, जो करांगे दस के करांगे और डंके दी चोट ते करांगे, जो करांगे पंजाब लई। ਉਹਦੇ वास्ते कोई गुस्से होवे, कोई गिले होवे, किसी दी कोई हित मरदे होण, किसी नूं कोई घाटा पैंदा होवे, वी डोंट केयर। सानूं कोई फर्क नहीं दा। जो घाटा हुण तक पंजाब नूं पिया वो पूरा करना है। पहलां तां पंजाब दे लोकां नूं पिया जिहड़ा घाटा वो पूरा करना है। आ जिहड़ियां हुण साडीआं जेबां ते डाके ने साडे मुलाजमां दे, जिहड़े चंडीगढ़ दे मुलाजम होणगे जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट ते ने, असीं तां पक्के करन दा ले आवांगे अगली अपने सभा दे विच। तो फिर वो तो रह गए, फिर उतों वो हड़ताल भी कर रहे हैं, उन्होंने तो फिर पता नहीं किहड़े पासे रखा जो कदों कढ़ दिता जाऊगा। तो उत्थे जिथे मतलब नीले रंग का पानी वो सतलुज जिथों निकलता है, जिहड़े सतलुज का पानी लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत तैयार किया सी, उन्होंने पानियों ते भी साडा हक नहीं होना। जुल्मां के खिलाफ लड़न वाली धरती है, उत्थों भी साडे हक खोए जा रहे हैं। सो इस करके पंजाबीयत लई जो कुछ भी करना पऊगा, चाहे वो विधान सभा दे विच, चाहे बाहर, चाहे दिल्ली की पार्लीमेंट, चाहे दिल्ली की पार्लीमेंट के बाहर, जिथे भी लड़ाई लड़नी पई लड़ांगे। क्योंकि
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਚੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਰੀਬਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਔਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ, ਛਿੰਝਾਂ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਮਾਰਦਾ ਦਵਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਬੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੂਠੇ ਫੜਾਤੇ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। Subscribe and press the bell icon to never miss a video again.